واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil qalbi wal jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharih thumma ila arwah jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa thumma ila ruh khususan Nabi Allah Khidir Abdul Abbas Balia bil Malkan alaihi salam wa thumma ila arwah jami'il khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa kafatil asharatil mubashirin bil jannah radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajma'in. وثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأقطاب والأمجاد والأوتاد وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى أرواح جميع أهل الدرك وأهل الباطن وأهل النوبة وأهل النور وأهل الحل والعقد جميع أهل الخطوة رجال الغيب الصالحين أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها ميلار خصوصا الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس الأدني والإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والإمام الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي شيخ عبد الرحمن بن علي الديباعي والإمام شيخ عبد الرحمن سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد البوسيري ثم إلى خصوصا شيخ نواوي البنتني وثم إلى أرواح خصوصا الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف والحبيب علوي بن محمد حسن السقاف والحبيب شيخ بن أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب صالح بن حسن الحميد تنقول الحبيب أحمد بن علوي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله بن إدروس بن هود العطاس وثم إلى حضرة أستاذنا البركة سيد الوالد الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف وابنه الحبيب سقاف بن عمر السقاف والحبيب علوي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله بن شيخ بكر بن سالم والحبيب علي بن صالح العطاس والحبيب عبد الله بن علي العطاس ثم إلى أروس سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب منذر بن فؤاد المساوى صولهم وفراهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى أرواح خصوصا والدة المحبوبة رضي بنت محمد حسن مصطفى بن جهاد وأصولهم وفراهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى من انتسب إلينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا في الدين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Masih ada di halaman awal 9 baris dari atas.
9 baris dari atas, di tengah-tengah, wa ma'ani kullil kutub majmu'atun fil Qur'an, wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud alladhi badar fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ta'ala ankum wa qala radiyallahu ankum. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'ani wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil Basmalati wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha. Wa ma'ani kullil kutub, arti semua kitab, baik Zabur, Injil, Taurat atau suhuf Nabi Ibrahim. Majmu'atun fil Qur'an, semua pemahaman, pengertian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah terkumpul di dalam Al-Quran. Ya. Makanya di dalam Al-Quran kisah terdahulu ada, kisah di zaman Nabi ada, kisah masa akan datang pun ada. Ya. Nabi Adam diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kejadian Nabi Musa diceritakan. Apa yang akan dialami oleh Nabi pun, apa yang akan terjadi setelah Nabi tidak ada, itu semua terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihati, sedangkan makna Al-Quran itu sendiri tersimpul di dalam makna Al-Fatihah. Hanya kita kalau mau ngapa-ngapain baca Al-Fatihah. Orang sakit bacain Fatihah, ada hajat baca Fatihah, pengen pergi baca Fatihah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk almarhum, almarhumah, kan begitu ya. Karena makna setiap Al-Quran itu terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Nabi katakan Al-Fatihah lima quri'at laha. Fatihah itu bagaimana niatnya. Kalau diniatkan untuk biar kita sehat, insyaallah dengan berkah suratul Fatihah kita yakin Allah akan memberikan kita kesembuhan. Fatihah kita niatkan biar urusan-urusan kita jadi mudah, insyaallah kita punya urusan dimudahkan oleh Allah ya.
Makanya baca Fatihahnya jangan main-main. Kayak tadi kita sebelum ta'lim baca Fatihah, kita kirimkan hadiahnya untuk para orang tua, para aulia salihin, para guru-guru yang sudah meninggal dunia. Gitu. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalah. Dan makna pengertian Al-Fatihah itu sendiri terkumpul di dalam makna basmalah. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu menghimpun makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha. Sedangkan makna bismillah itu terkumpul di dalam huruf ba-nya. Bismillah ada ba-nya di situ. Kata Sayyidina Ali, andai kata saya mau membahas huruf ba yang ada dalam kalimat bismillah, maka 70 onta yang membawa kertasnya itu nggak bakal cukup untuk menerangkan apa yang terkandung dalam huruf ba dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ba'dul ulama'i as-salihin, dan diceritakan dahulu ada seorang ulama yang soleh, sebagian ulama yang soleh. Wa kana ba'dul ulama as-salihin asabahu maradun syadidun a'jazal atibba'a. Wa kana ba'dul ulama, diceritakan dulu ada seorang ulama yang saleh, asabahu maradun, kena penyakit yang parah. Asabahu maradun syadid, ini orang soleh terkena penyakit yang parah. A'jazal atibba'a, yang mana penyakit itu membuat lemah para tabib, para dokter angkat tangan ngatasin ini penyakit seorang ulama. Fatafakkara fi ba'dil ahyan tilkal ibarata, maka ulama tadi merenungkan makna yang terkandung dalam kalimat tadi itu. Makna Zabur, Injil, Taurat terhimpun dalam Al-Quran. Makna Al-Quran terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Makna Fatihah terhimpun dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Direnungkan sama dia, dipikirin, direnungin gitu. Fawazaba 'alal basmalati min ghairi adadin mahsurin, maka ulama ini istiqomah membaca bismillah tanpa ada bilangan yang tertentu. Jadi sebanyak-banyaknya beliau baca bismillah gitu. Karena beliau renungkan tuh, beliau pikirkan kata-kata yang tadi, bahwa makna Fatihah itu terkandung dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya beliau istiqomah, lazim mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim min ghairi adadin mahsurin, tapi bilangannya nggak ketahuan. Jadi sebanyak-banyaknya beliau baca itu bismillah. Fasyafahullahu ta'ala, maka Allah berikan kesembuhan bi barakatiha, dengan keberkahan itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga kita amalin ya. Kalau kita punya penyakit yang berat, yang enggak kunjung sembuh, manakala kita mau yakin mengamalkan ini, insyaallah dengan keberkahan itu ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dia akan diberikan kesembuhan oleh Allah. Wa hukiya anna imra'atan, dan dihikayatkan anna imra'atan, ada seorang istri, ada seorang perempuan, kana laha zaujun munafiq,
punya suami yang munafik. Itu. Istrinya solehah tapi suaminya munafik. Gak percaya sama gini-ginian nih dia. Zahirnya doang kelihatan Islam, tapi batinnya benci kepada ajaran Islam. Itu munafik namanya. Dihikayatkan dahulu ada perempuan, seorang istri punya suami munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillahirrahmanirrahim. Dan perempuan solehah ini setiap kali melakukan aktivitasnya dia selalu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kayak kemarin tuh tukang bubur di Tenabang, ya, Abang Gondes namanya. Ngambil mangkok baca bismillah, nyendok bubur baca bismillah, ngambil kerupuk baca bismillah. Udah dicoba belum ke sana? Kalau belum ke sana Jamitil Khair situ. Itu. Ini perempuan setiap kali dia melakukan aktivitasnya baca bismillah. Ngambil sesuatu baca bismillah, narok sesuatu baca bismillah. Begitu terus. Wa kana taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Yang mana ini perempuan setiap kali ingin bicara, setiap kali ingin berbuat, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lakinya nggak demen ngelihat itu. Lu dikit-dikit baca bismillah mulu gitu. Mau ngomong baca bismillah, mau berbuat baca bismillah. Lakinya nggak demen melihat ini istrinya terlalu sering baca bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka suaminya ngomong dalam hatinya dia. Faqala zaujuha, suaminya ngomong dalam hatinya, la'ab alanna ma akhjalaha. Demi Allah, saya akan melakukan satu tindakan yang membuat dia akan malu gitu. Artinya ane pengen bikin ente malu nih, ane kesel mente sering banget baca bismillah. Jadi bininya mau ngomong baca bismillah, mau berbuat ini berbuat itu baca bismillah. Ini luar biasa. Makanya suaminya bilang, ane pengen ngelakuin sesuatu yang membuat ente malu gitu. Tapi ngomongnya dalam hati dia gitu. Apa itu perbuatannya? Fadafa'a ilaiha surratan. Akhirnya si suami kasih kepada istrinya sekantong duit, surah. Dia kasih itu satu kantong yang isinya ada duitnya gitu. Wa qala, suami ini bilang kepada istrinya, ihfaziha, hai istriku, tolong pegang ini, jaga ini kantong, jangan sampai hilang. Ini isinya duit. Kalau hilang, ane marah sama ente. Gitu. Paham gak tuh? Fawadu'atha fi mahallin wa ghatatha faghafalaha. Begitu pengen diambil dari tangan suaminya, baca bismillah. Baiklah bang, kalau abang nitipin ini sama saya terima. Sebelum mengambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinya kesel lagi deh. Fawadu'atha fi mahallin. Lalu setelah dia terima dari suaminya, dia taruh tuh di satu tempat. Sebelum dia naruh pun baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tempat itu wagatatha, faghafalaha wa akhadha surrata wa ramaha fi bi'rin fi darih. Kemudian tempat yang naruh itu duit dikunci sama dia, sambil kunci baca bismillah. Itu
Jadi semuanya tuh, mau ngambil, mau narok, mau ngunci, nyampotin kunci, semuanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya model begini nggak ada lagi nih perempuan. Ada gak? Perempuan model begini ada gak? Udah nggak ada sekarang. Bini kita di rumah baca Bismillah gak? Kalau ngapa-ngapain? Nggak juga ya. Kadang-kadang makan yang baca Bismillah dia. Tapi suaminya di saat ini istrinya menerima itu kantong, meletakkan itu kantong, dia ngintip tuh. Aghfalaha, dia intai di mana dia narok, di mana dia letakkan, di mana dia narok kuncinya tuh. Itu. Wa akhadha surra, setelah istrinya berlalu meninggalkan tempat di mana ditaruhnya itu uang, akhadha surrata, suami yang munafik ini ngambil kembali itu kantong. Itu. Kan tadi dia bilang dititipin tuh. Karena dia munafik, nggak demen ngelihat bininya baca bismillah mulu, begitu ditaruh diambil lagi. Wa ramaha fi bi'rin, lalu kantong itu dilempar ke dalam sumur yang ada di rumahnya. Jahat gak nih? Jahat. Dia yang naruh, dia yang nitip, dia yang buang. Nanti begitu dia minta kan bingung bininya. Padahal udah ditaruh tuh. Tsumma talabaha, kemudian setelah kantong itu dilempar ke sumur, berantakan sudah, hilang, tsumma talabaha, 2-3 hari kemudian si suami tadi minta kembali itu kantong. Itu. Dia nanyain, "Hei istriku, mana tuh kantong duit yang anda titip?" Padahal udah dibuang belum? Udah dibuang tuh. "Mana tuh kantong yang anda titipin kemarin 2-3 hari yang lalu? Anda ada perlu, pengen ngambil duitnya." Si istri karena nggak tahu, nggak kaget, dia biasa aja. Fajaat ila mahalliha, karena dia naroknya dia tahu, kuncinya di mana ditaruh dia tahu, lalu diambil itu semua. Waqalat, diambil kuncinya, diambil ke tempat itu ditaruh duit. Waqalat, sebelum ngambil itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak lepas dari ucapan Bismillah. Pokoknya ini perempuan mau ngapa-ngapain baca Bismillah. Mungkin ngiris bawang juga baca Bismillah kali. 1 irisan Bismillahirrahmanirrahim, 2 irisan Bismillahirrahmanirrahim, banyak udah. Fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam, begitu dia buka kuncinya itu lemari, Bismillahirrahmanirrahim, Allah saat itu langsung perintahkan Jibril. Fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam, maka Allah langsung memerintahkan malaikat Jibril an yanzila sari'an, untuk segera turun ke tempat di mana dilemparnya itu uang. Di mana dilemparnya? Sumur. Tuh Jibril diperintahkan oleh Allah untuk segera turun mengambil itu uang yang dibuang, wa yu'idus surrata ila makaniha, lalu segera mengembalikan itu kantong ke tempat di mana ditaruh. Gitu. Tuh, berkat baca Bismillah. Makanya mau narok motor baca Bismillah, nyalain motor baca Bismillah. Andai kata sesuatu yang tidak diinginkan sama kita, dengan berkat Bismillah Allah balikin. Gitu. Bini nggak pulang-pulang, jangan dibacain. Apalagi bininya galak. Bini mana nih, bini nggak pulang-pulang nih bini nih. Baca Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi dia.
Tapi kalau bininya galak mah nggak usah, udah biar nanti nggak pulang. Baca gitu, lazimkan. Maka Jibril itu segera turun dan mengembalikan kantong tersebut ila makaniha, ke tempatnya. Fawada'at yadaha. Lalu perempuan ini biasa ngambil itu barang dengan mengucap baca bismillahirrahmanirrahim. Lita'khudhaha fawajadatha kama wada'at. Dia dapatkan tuh kantong persis di mana di tempat dia taruh. Itu. Jadi enggak hilang tuh. Dibalikin lagi sama Allah berkat bismillahirrahmanirrahim. Fa akhadhatha wa nawalatha ila zawjiha. Lalu diambil kantong itu dan diberikan kepada suaminya. Fata'ajjaba min dalik. Dia bengong akhirnya. Ya, dia heran, dia bengong. Lah, ini kok kantong duit ada lagi? Padahal udah dibuang tuh. Ya. Nah, ini kisah semacam ini menjadi motivasi buat kita. Ya, al-hikayat jundun min junudillah. Cerita-cerita orang-orang soleh itu diumpamakan seperti bala tentaranya Allah yang membuat kita jadi semangat lagi. Yang tadinya kita lalai baca bismillah jadi rajin lagi gitu. Yang mudah-mudahan setelah mendengar kisah ini kita gak malas-malas lagi baca bismillah. Masuk ke rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, naik kendaraan baca bismillah, mau makan mau minum baca bismillah, semuanya begitu. Fata'ajjaba min dzalika, maka suaminya terheran-heran karena istrinya mengembalikan itu uang. Ghayatat ta'ajjub, dia bengong di depan istrinya. Karena kaget. Padahal itu kantong udah dibuang, kok balik lagi gitu. Wa taba ilallahi min nifaqihi, berkat istrinya yang salehah, suami ini bertobat kepada Allah dari sifat munafiknya. Berkat punya istri yang salehah. Kalau kita punya istri salehah enak, bisa mendorong kita ibadah sama Allah. Makanya doa Nabi Daud, Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zaujatan salihatan tu'inuna ala dunyana wa akhiratina. Itu doa Nabi Daud. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakir. Ya Allah, saya memohon lisan yang selalu berzikir. Karuniakan kepada saya, berikan saya rizki berupa lisan yang selalu berzikir. Wa qalban syakiran, berikan saya hati yang selalu bersyukur. Wa badanan sabiran, berikan saya badan yang selalu sabar kalau sakit, dapat musibah gitu. Nahan lapar, sabar. Wa zaujatan salihatan, dan berikan saya istri yang solehah. Tu'inuna, yang bisa menolong dan membantu saya dari segi urusan dunia ataupun urusan agama. Gitu. Makanya boleh kita menceraikan istri manakala dia enggak solehah. Watruk az-zaujat allati la tu'inuka ila ibadatillah. Silahkan engkau ceraikan tu istri manakala dia tidak mau membantumu untuk ibadah kepada Allah. Kita pengen sholat ke masjid, dilarang. Mana bang? Ke masjid. Masjid mulu. Sini aja udah sholatnya. Oh, ini bini model begini nih, ganti baru sudah. Mau ngaji dilarang. Mau ngaji nih, kemana bang? Mau ngaji. Abang ngaji mulu ya, tiap malam ngaji aja. Padahal siang ada di rumah sama dia, tapi giliran ngaji dilarang mulu. Udah, tuker tambah yang begini udah. Apa tuh? Kalau mau sabar ya silahkan, gak apa-apa. Pahalanya pun gede. Ente bisa jadi wali.
Punya bini bawel, punya bini galak, punya bini gak soleha, tapi kita sabar ngadepinnya, insya Allah jadi wali gara-gara itu. Gitu. Insya Allah tuh, karena Syekh Abdurrahman Bajalahban diangkat jadi wali berkat bininya yang galak. Ada seorang wali namanya Abdurrahman Bajalahban, Syekh Abdurrahman Bajalahban. Itu dia wali Allah. Dia nggak tahu kalau dirinya wali. Berkat dia punya istri galak, ngomel mulu, ngata-ngatain dia mulu, tapi dia sabar, nggak ngeladenin, nggak ngerespon omelannya, dihadapin dengan sabar aja. Berkat itu jadi wali. Gitu. Antum mau nggak jadi wali? Bukan lewat cara ibadat ya jadinya, bukan dengan banyak sholat, banyak baca Quran, tahajud, enggak. Gara-gara itu jadi wali insyaallah. Kalau kuat. Kalau nggak kuat, apa? Nah, ganti baru deh. Makanya ingin mendidik istri yang gampang itu gampang sebetulnya. Biar dia jadi soleha, berikan peringatan kepada dia. Ente sekarang sudah jadi istri ana, semua menjadi tanggung jawab ana nanti. Sampai di akhirat ente jadi tanggung jawab ana. Kalau ente sebagai istri nggak bisa mendekatkan diri ana kepada Allah, disuruh ibadah susah, disuruh ngaji susah, suruh tutup aurat susah, maka jangan salahin ane kalau ane akan ceraikan ente, gitu. Atau ane ganti yang baru nanti, gitu. Sulit. Karena ciri-ciri perempuan soleha itu apa tandanya? Ketika kita memandang dia, hati kita tenang, pikiran kita tenang. Ketika kita nyuruh dia, dia taat. Kita jangan nyuruh dia, ngelihat wajahnya dia tuh hati kita udah girang. Nah, itu perempuan soleha. Tapi kalau kita pulang dari masjid ngelihat bini empet, pulang dari masjid nih ngelihat bini, kesel aja kita bawaan sama dia. Nah, itu berarti perempuan bukan yang soleha. Itu gampang tuh kriterianya. Kalau kita mau bini kita soleha atau enggak, lihat aja. Kalau kita ngelihat dia bawaannya bahagia, senang, disuruh sholat nggak pakai disuruh, sholat dia kerjain, tutup aurat dia kerjain, baca Quran dia rajin, baca istighfar dia rajin, baca salawat dia rajin, masya Allah. Ini nikmat dunia yang nggak semua orang punya. Begitu juga perempuan beruntung kalau punya suami soleh, karena itu ciri tanda kebahagiaan orang. Manakala dia punya pasangan hidup yang soleh soleha, insya Allah hidupnya akan bahagia. Jadi suami yang munafik bisa jadi tobat gara-gara kelakuan istri solehahnya, doa istri yang soleha. Makanya kalau ada bujangan, ada perjaka, ada laki-laki demen sama anak gadis, di antara yang harus kita perhatikan selain cantiknya dia, nasabnya kan kita lihat, anak siapa, bapaknya siapa, kan begitu, ibunya siapa. Jangan asal milih, oh cakep banget nih anak perempuan, ibunya pelacur, gitu. Jangan. Kita jatuh cinta sama seorang perempuan, anak muda nih, bujangan, pengen nyari bini. Udah lihat nih, oh cantik nih. Nah, lah tahap berikutnya lihat siapa orang tuanya. Oh, orang tuanya bapaknya soleh, ibunya solehah, luar biasa. Tapi jarang yang bapaknya soleh, ibunya solehah. Bukan nggak ada, banyak masih, gitu. Nah sekarang kalau kita dapetin salah satunya doang yang soleh, bapaknya rajin ke masjid, tapi ibunya nggak soleha, atau sebaliknya, ibunya rajin ibadah, kita main ke rumahnya, kita lihat ibunya rajin ibadah, nanya tetangga kanan kiri, bapak kan udah lama bertetangga nih sama ibunya fulana, kira-kira menurut bapak gimana itu ibunya? Oh, ibunya sih jempol dah,
soleha banget. Cuman bapaknya main karambol mulu gitu. Main catur, main karambol kerjaannya. Nongkrong pinggir jalan pakai celana buntung, telanjang lagi. Muka dicoret-coret. Kuping dijepit sama jepitan baju. Kalah main karambolnya. Nah, itu doang udah. Nah, kalau ibunya soleha, bapaknya kurang soleh, masih boleh diambil. Gitu. Karena itu anak 9 bulan di kandungan ibu, netek 2 tahun dengan ibunya. Sifat 90% anak itu menular dari ibunya, 10% dari bapaknya. Tapi kalau dibalik, bapaknya rajin ke masjid, rajin baca Quran, emaknya main karambol, ya kan? Main catur, main gaple lagi, ngerokok lagi. Nah, yang begini jangan diambil, meskipun dia cantik, karena nanti menyusahkan gitu. Itu. Kalau bisa jangan deh. Jadi jangan kemakan cinta, karena cinta itu buta. Orang tidak punya cinta hukumnya buta. Cinta bisa membuat orang buta, matanya melek, tapi karena dibutakan cinta, biar gimana juga udah cakep aja gitu. Tapi orang nggak punya cinta hukumnya buta gitu. Apalagi itu anak gampangan lagi, ibunya gampangan, bapaknya gampangan. Kita laki-laki, Bu, Pak, saya izin nih mau jalan sama anak bapak ibu nih. Silahkan, gak apa-apa. Pulangnya jangan malam-malam ya. Jam 12 baliknya. Itu. Lagi pinter juga nih anak laki nih, bawa martabak, rokok 2 bungkus. Bapaknya anteng. Bawa apa tuh? Martabak. Calon mantu baik banget nih. Gitu. Taruh martabak di meja 2 bungkus, 1 martabak keju atau martabak telur, ya. Ini rokok nih Pak, nih 2 bungkus. Bapak takut pengen ngerokok. Wah, lu tahu aja toh. Boleh ya Pak, saya jalan? Boleh, nggak apa-apa. Pulangnya jam malam. Jam 12. Berangkat rapi, pulang lecak tuh anak. Itu. Ini orang tua jangan begitu, dayus itu. Membiarkan anaknya melakukan tindakan maksiat, tanggung jawab nanti. Tapi kalau itu orang tua bilang, Pak, saya mau jalan nih sama bapak, sama anak ini, nggak boleh, ente haram. Ente belum apa-apa aja udah berani ngajak anak-anak. Ani gak izinin. Kalau ente berani, nikahin anak-anak. Kalau udah halal, jangan ente jalan sehari. Selamanya ente bawa nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu baru orang tua yang benar begitu. Ini ada anak laki bawa motor ninja, motornya keren nih, padahal minjem sama temennya. Bisa jadi gak? Bisa. Itu. Jangan gampangan. Kita punya anak perempuan mahal. Jangan diobral kayak barang murah. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairat. Sudah jam 6. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan sedikit banyaknya kita bisa ngamalin, istiqomahin baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna lana ashrafna fatub alaina tawbah taksilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawani wa اغفر لوالدينا ربي ومولانا
ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بك باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحق وعليه وصحبه عداد قاس صحبه والحمد لله ذي البدء والثناء الحمد لله هذا نعم الله الحمد لله لا بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك